समस्त को स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल को स्वागत करुच्ची पिला माने समस्त को स्वागत। तो आज वीडियो आम आलोचना करबा एमआईएल ओडिया रो पिला माने 80 मार्क रो प्रश्न बुझिला। तो अर्थात महामाराथन तुम मानक पई रहिबो समय 3 घंटा जेहेतु काली तुम मानकर पिला माने कोन ना एग्जाम आरंभ होउची नै कि। तो ये जो 80 मार्क प्रश्न पिला माने प्रैक्टिस करबा तुम मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो एवं एकु जदी भलो भाव रे प्रैक्टिस करबा पिला माने आगुरु मध्य मु माराथन क्लास गुडी को करिची अर्थात VST एमआईएल ओडिया जदी देखि नांती प्लेलिस्ट को विजिट करी पिला माने शीघ्र शीघ्र देखि दियो काईकिना सेही थिरु ही सब प्रश्न आसीबो तुम मानकर 2026 बोर्ड परीक्षा रे बुझिला। तो 80 बार प्रश्न पिला माने आलोचना करिबा एठी प्रथम प्रश्न आमे जिबा प्रत्येक प्रश्न 4टी उत्तर दिया जाइछि सेति मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख पिला माने MCQ प्रश्न प्रथमे आलोचना करिबा ता पूर्वरु चैनल को जदी पत्र पय आछति देन चैनल को एबे सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया पय पिला माने जमार भूलंत नै एवं समस्त सांग साथी मान को पिला माने शेयर कर दियंतु जो माने कि एमआईएल ओडिया रे भलो मार्क रखिया पय चाहुचंती बुझिला। तो एवं जो माने पढिया पय चाहुचंती पिला माने एटलिस्ट पास होई जिवे बोली भाबुचंती पास करिवे केमिति से मान को शीघ्र शीघ्र शेयर कर दियो देखिबा आलोचना करिबा पिला माने 3 घंटा समय रहइबो। प्रथम प्रश्न ए स्क्रीन उपरे केउठारे सबु कथा शासक मानक द्वारा नियंत्रित हुए पिला माने ए अमेरिका रे भारत रे ना इंग्लैंड रे ना दक्षिण आफ्रिका रे केउठारे ना एठी पिला माने सठिक उत्तर होउची भारत रे पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने काली जेतेबेले तब मानकर आंसर की मु डिस्कशन करिवि 2026 बोर्ड परीक्षा देखे सब प्रश्न ही 100% पिला माने आसीबो एवं सिलेक्शन प्रश्न दिया जाइछि पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन जदी देखि नांती प्लेलिस्ट रे सिलेक्शन प्रश्न को जाई कि शीघ्र शीघ्र देखो ऑल सब्जेक्ट रो आर्ट्स दिया जाइछि एवं साइंस पिला मानकर मध्य फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ए सब रो मध्य सिलेक्शन दिया जाइछि पिला माने आईटी रो मध्य सिलेक्शन दिया जाइछि जदी देखि नांती आईटी रो मध्य सिलेक्शन दिया जाइछि एवं एमआईएल ओडिया इंग्लिश रो मध्य सिलेक्शन दिया सरिछि बुझियला। तापर प्रश्न देखिबा पिला माने एठी कलिंग खबर कागज रे केउ नाम रे उपाग्रह लेखा रे परीक्षा रे अवैध आचरण विषय रे सूचना देइथिले ए शासक विशेषज्ञ बी नोट बई पढ़ी भोट देबा सत्य होइतिले सांघातिक ना परीक्षा रे पास करिवार आधुनिक कौशल पिला माने कोन हबो ना एठी पिला माने सत्य होइतिले सांघातिक नै कि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जलधर कृपारे किए गिरिधरी रे क्रीड़ारत वत्स तरी परी नाची उठिबो पिला माने 100% आसीबो ए सब प्रश्न पिला माने प्रैक्टिस करंतु। महोदधी सागर ना सरित ना निर्झरिणी कौन हम अरे निर्झरिणी नाई कि निर्झरिणी सठिक उत्तर होची पिला माने निर्झरिणी। नेक्स्ट प्रश्न केउठारे बहु कवि ज्ञानी गुणी और कर्मी उत्कलर महानिशारे उजागर रही ज्ञान दीप जाली जाइछंती केउठारे पुरी कटक भुवनेश्वर ना संबलपुर केउठारे रे ना कटक ठारे पिला माने बहु कवि ज्ञानी गुणी से माने ही ज्ञान दीप जाली जाइछंती। आ याकू जदी पिला माने जेउ पिला माने स्किप करि दबो अवॉइड करिवो ए प्रश्न गुडी को ताने तम माने ही हैरान हो पिला माने मु बारंबार कहूची बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न ए गुडी को। किए छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुडी धरी अन्य दुई सांग पाखकू चली गला किए रे ना किए चली गला ना अगाधु पिला माने एठी अगाधु नाई कि रे केबे भी गाधेउ न थाए अगाधु पिला माने सांग पाखकू चली गला छेली को धरिकी नाई कि ठकी की पुरोहित को ठकी देकी निजे कुकुर कहि देकी छेलीटी को नै कि ठकी चली तापर देखिबा पिला माने 2 नंबर रे गोटिए लाखाए वाक्य रे समस्त उत्तर प्रदान कर पिला माने पूरा एक्जाक्ट एई भली प्रश्न आसीबो पिला माने 2026 बोर्ड परीक्षा रे तेणु एकर प्रैक्टिस करंतु। नेक्स्ट देखिबा प्रश्न पिला माने केउ अंचल रो बधु माननकु शेफाली फूल परी हास्यमयी बोली प्राबंधिक कहिसंती ना संबलपुर अंचल बधु माननकु पिला माने शेफाली फूल परी हास्यमयी बोली प्राबंधिक कहिसंती बुझियला। तो शिक्षार केउ कथा न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जाइछि ना शिक्षार दिनकू दिन जो प्रकार अधोगति चली ताकू न रखिले आमर अवस्थार शोचनीय हेबो बोली कहा जाइछि। नेक्स्ट प्रश्न 1 नंबर प्रश्न पिला माने बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे अरे कौन हेबाकू बाहर पड़ती रे कौन हेबा पई बाहर पड़ती कौन हेबा पई देखिबा ना बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे जनतार प्रतिनिधि हवा पई बाहरी पड़ती नाई कि भोट जेते बेले न पाइबो से माने देखिबे जे जनतार प्रतिनिधि आमे होई परिबा कि केमिति आमे सिंहासन पाइबा नाई कि। तापर पिला माने 3 नंबर एठी देखो पिला माने 2 मार्क प्रश्न लेखा और लेखक जमारू भूलिबो नाही मने पकई दउची बारंबार काहे कि ना 1 मार्क रहिची केउ देश रे भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि हेबा पई उपयुक्त पिला माने आ उत्तर मु कहू नाही देखिदबो केउ देश रे लोक माने भोट देबा पई अब लोक प्रतिनिधि हेबा पई उपयुक्त। तापर प्रश्न देखो
କାହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଇ କେହି କଳି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ୱାଇଜ୍, ପଦ୍ୟ ୱାଇଜ୍, ଗଳ୍ପ ୱାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସହିତ 60ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ ସେଇଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ଦ୍ରୁତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କାହିଁକି ପାବନ୍ଦିକ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 5 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କରିଦେବ, 100% ବାଜିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯେଉଁ ରୂପଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 6 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4 ଗୋଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିତା ବିଭାଗ ଲୋଭ ଓ ମଦ ତେଜି କ'ଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ଏ ଭଗବାନ, ହରିନାମ, ନା ସତ୍ୱଗୁଣ, ନା ରଜଗୁଣ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ ସତ୍ୱଗୁଣ, ନାଇଁ କି ସତ୍ୱଗୁଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲବକୁଶ କାହାର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମହାଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ରେ। ଆରେ କାହାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ଆଉ, କାହାର ଦୁଃଖ ନା ରାମଙ୍କର ଦୁଃଖ, ନାଇଁ କି ରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲବକୁଶ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ମୀକି ଅର୍ଥାତ୍ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ, ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ନା ମରୁଡ଼ିର ବିଭୀଷିକା। କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ କି ତ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର। ବୁଝିଗଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବାରୁ କବି କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ନା ଗଛମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ଏଇଭଳି ଛାଇ ପଡ଼ିଛି ଯେଭଳି କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେ ଗଛମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦାରତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଥିଲା ଏକ ପରିବାର ଭାବନା, ନା ଅକାତର ଦାନ, ନା ସହନଶୀଳତା, ନା କ୍ଷମାଶୀଳତା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ପରିବାରର ଭାବନା। ବୁଝିଗଲା, ଏକ ପରିବାର ଭାବନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରୀତି ପାଶରେ କିଏ ବନ୍ଧା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ନା ପ୍ରୀତି ପାଶରେ ଜଗତର ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନା ବନ୍ଧା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ତ। ରାଜାମାନେ ଜୋରିମାନା କରି ନିଜର କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ରେ, କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାମାନେ ଜୋରିମାନା ଯେଉଁ କରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ରେ, ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ନା ନବପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୀତା କ'ଣ କରିଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ମାଗିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, କେଉଁ ନବବାମା, ନାଇଁ କିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କରିଦେବ। କବି କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲେ ସୀତାଙ୍କର କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯୋଗ୍ୟ ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଇଠି 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ କରୁଥିବା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତର କି ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ଚିତ୍ରଣ ମହତ୍ଵ କର। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କରିଦେବ, 100% ବାଜିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଗୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା। କମ୍ଭୁଗ୍ରୀବ, ସଙ୍କଟ, ନା ବିକଟ, ନା କାଉ। ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲୁ, କିଏ କହିଛି ରେ
ନା ବିକଟ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବିକଟ। ବୁଝିଗଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାମଦୁଲାଲ, ରାମଶରଣ, ରାମଗୋପାଳ, ରାମଗିରି। କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାମଶରଣ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ରାମଶରଣ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପୁଅ ନାମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଲୁକ କିଣା ଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାଲୁକ କିଣା ଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଥିଲେ ରେ? ନା ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ସେ ଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା ତ। ଜମିଦାର ବାବୁ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଆସାମରେ କ'ଣ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ରେ? ଆରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଖାନସମାଗିରି କରୁଥିଲା, ନାଇଁ କି? ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଯେତିକି ରଖିଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ନଷ୍ଟ କରିକି, ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲା? ଖାନସମାଗିରି କାମ କରୁଛି କେଉଁଠି, ନାଇଁ କି? ହେମମାଳି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ହେମମାଳିନୀ ଏମିତି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ଯେ କି 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସେମିତି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା ତ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ରାୟବାହାଦୁରକୁ ଅରୁଣକୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ରାୟବାହାଦୁର ପୁତ୍ର ଅରୁଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଏ ଘର ବାହାରି ଯାଅ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ବାହାରି ଯାଅ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ତେଜପୁତ୍ର, ନାଇଁ କି? ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଲେ ବାହାରି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସଦରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ, ବାପା ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଛି ପୁଅ, ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ତମେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଏବଂ ତମେ ମୋର ତେଜପୁତ୍ର, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଇଁଚଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେଉଁ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିମୁଢ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା। କଇଁଚଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବାର ଅକଳନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଘରଚଟିଆ, ନାଇଁ କି? ଘରଚଟିଆ ଆଉ କିଏ? ନା ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିମୁଢ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେଇ ପାଖରେ ବସି ଅଶୋକ କାହାର ଗନ୍ଧ ଆଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେଇ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ଅଶୋକ ସେଦିନର ହାଲୁଆର ଗନ୍ଧ ଆଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାଲୁଆ ବନାନ୍ତି ରେ ମାତାଜୀ, ନାଇଁ କି? ମାତାଜୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବ। ରାଜଦୂତ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରି ଖନେଇ ଖନେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ ସ୍ମଲ୍ କରିଦେବା, ନାଇଁ କିରେ? ହଁ ହଁ, ନେକ୍ସଟ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। এইটি দেখ ପିଲାମାନେ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କୋଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଲେଖିବ। ଅଶୋକ ମହିଳା କାଗଜ ଗୁଳାଟିକୁ ଖୋଲି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବ। ଯୁଦ୍ଧଟି ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସିନା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এইଠି ତମମାନଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଦ୍ୟର ତମର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା 3ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିରୁ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟି ଆସିବ। ଏ କବିତା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, କବିତାରୁ ଆଉ ବାଛିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ସିଧା ସିଧା ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା, ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା। ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। 1/3 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1/3 କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ତମମାନେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା କରିବ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ। ବୁଝିଗଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, এইଠି ଆସିଗଲା ଦରଖାସ୍ତ 17 ନମ୍ବରରେ। ଦରଖାସ୍ତ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରଖାସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଦରଖାସ୍ତର ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, MIL ଓଡ଼ିଆର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ସିମ୍ପଲି ଦେଖିଦେବେ ଦରଖାସ୍ତର ଟ୍ରିକ୍। ସବୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲା ତ। ତାପରେ এইଠି ଯିବା ପିଲାମାନେ, ପତ୍ର ଲିଖନ ଅଥବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଯିବା 18 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ। ପୁରା 11 ମାର୍କର ଗ୍ରାମାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। প্রতি প্রশ্ন তলে 4টি লেখায় উত্তর যে দিয়াযাইছি সেমধ্যে ঠিক উত্তরটি বাছি লেখিব, নাই কি? 11 মার্ক পিলাମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛ ମାନେ 11 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 11 ତମମାନଙ୍କୁ ରଖେଇକି ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଏକପଦୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ଏକପଦୀକରଣ, ନାଇଁ କି? ଏକପଦୀକରଣରେ କ'ଣ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୃତତଣ୍ଡଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନାଇଁ କି? ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ହବ ନା? ହଁ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ। ବୁଝିଗଲା ତ। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ହବ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏକପଦୀକରଣ ରୂପ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିଲା? ଶୁଣିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦର ଏକପଦୀକରଣ ରୂପ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଶୁଣିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ଯେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଅଶ୍ରାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ସମ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ, ଏଇ ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଲବେଶ ଆଉ ମ ଯୋଉ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଶାନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତି।
ବୁଝିହେଲା ତ ଶାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଯେଉଁ ସମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲବେଶ ମ ଏଣ୍ଡ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ମ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସମ ଏ ସମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏ ସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ ନାଇଁ କି ସେଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ସମାନ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ତ ନୈସର୍ଗିକ ନୈସର୍ଗିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନୈସର୍ଗିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପାର୍ଥବ ପାର୍ଥବ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପାର୍ଥବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୟାଳୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଦୟାଳୁ ଦୟାଳୁ କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନାଇଁ କି ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଠି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବିଶେଷଣ 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 କୋଉଟା ହେବ ଦେଖ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ବିଶେଷଣ ବରସେ ତାଲବେଶର ଏକାର ମୁଦ୍ରେଶ ମୂର୍ଧେଣ ବୁଝିଲା ବିଶେଷଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କେଉଁଠି ହୃଷିକେଶ 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 କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହୃଷିକେଶ ହୃଷିକେଶ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଇ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫସର ଫାଟିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ ଆରେ ଫସର ଫାଟିବା ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବା ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ରେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଖିରେ ଲାଗିଯିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଚିହ୍ନା ପିଲାମାନେ ଆଖିରେ ଲାଗିଯିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆରେ ଆଖିରେ ଲାଗିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମହିତ ହେବା ହେଲା ସମହିତ ହେବା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବ ନାହିଁ ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ବୁଝିଲ ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ରୂଢ଼ି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କର ପିଲାମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ କହିଲେ ପିଲାଟି ଭାରି ବିଛୁଆତି ନାଇଁ କି ବଣ ବିଛୁଆତି ପୁରା ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବଣ ବିଛୁଆତି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 80 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ କାଲି ତମମାନଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 6ଟା ବେଳେ ବୁଝିହେଲା ତ 2ଟା ଫାଇନାଲ ମାରାଥନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଫାଇନାଲ ମାରାଥନ 80 ମାର୍କର ରହିବ ତମମାନଙ୍କର ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରାପୁରି ଏକ୍ଜାମକୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିକି ଯିବ 100% ଭଲ କରିବ ତମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ ବୁଝିହେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।